جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کے پی حکومت کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ اکاؤنٹس یا ان کی ہمدردی رکھنے والے اکاؤنٹس جو ہیں وہ مختلف قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں ارشد ندیم صاحب کے حوالے سے، اور ایک ٹویٹ اس میں یہ تھی کہ ارشد ندیم جو ہے وہ عمران خان سے بھی بڑا ہیرو بن گیا ہے عالمی سطح کے اوپر۔ اب اس کو میں نے پڑھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی عالمی سطح پہ ہیرو ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارشد ندیم بھی اتنا بڑا ہیرو بن گیا جتنا نواز شریف ہے، یا اتنا بڑا ہیرو بن گیا جتنے میاں صاحب ہیں یا میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں۔ تو جب عالمی سطح پہ یہ ہیرو کی کوئی مثال دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو عمران خان کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے عمرانی فتنہ کو ختم کرنا ہے تو ارشد ندیم کا استقبال اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اتنے زیادہ لوگ آ رہے۔ اب مطلب انتہائی سطحی قسم کی سوچ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مطلب کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پر اینی وے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ارشد ندیم عمران خان سے بڑا ہیرو بن گیا ہے، لیکن ان کو ہیرو کا موازنہ کرنے کے لیے اور ہیرو کی مثال دینے کے لیے بھی عمران خان صاحب سے کوئی بڑا بندہ ان کو نہیں ملا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اصل ہیرو جو ہے وہ عمران خان ہی، اگر مثال دینی ہے تو اسی کی دینی پڑے گی۔ باقی ارشد ندیم صاحب تو سب کے ہیرو ہیں، آپ کے ہیرو ہیں، میرے ہیرو ہیں، پوری قوم کے ہیرو ہیں، ان کا استقبال تو بھرپور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو خواہشات ہیں کہ عمران خان ختم شد اور یہ اور وہ پی ٹی آئی ختم شد، اب یہ ارشد ندیم کے استقبال میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو اس طرح کے فلاسفر ہیں اور اس طرح کے جو دانشور ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، کل منصور صاحب نے بھی، میں ان کا ولاگ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی شیئر کی ہوئی تھی اور مختلف سوشل میڈیا پہ کلپس وغیرہ بھی شیئر ہوئے تھے کہ پنجاب میں جو سوئمنگ کے کمپٹیشن ہو رہا ہے اس میں جو بچوں کو میڈلز دیے جا رہے ہیں، کوئی بچہ اپنی محنت کر کے میڈل حاصل کرتا ہے تو اس میڈل کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر ہے۔ جی، میڈل کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر ہے۔ اس سے زیادہ بندہ اب اور کیا کہے کہ آپ یہی سوچیں کہ اب جو اولمپکس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے وہاں پہ فرانس کے صدر کے اوپر تصویر لگا دی جائے۔ مطلب بچے اپنی محنت سے جیت رہے ہیں لیکن تصویر اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی لگ رہی ہے۔ یہ ایک منصور صاحب نے کلپ شیئر کیا ہوا تھا۔ ویسے تو مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہر جگہ پہ لگ رہی ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن بچے جو اپنی محنت سے میڈل جیتتے ہیں اس میں بھی مریم نواز کا ویژن ہے۔ جس طرح وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے، وہ جو میاں صاحب کی کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے ارشد ندیم والا، اس پہ انڈیا میں بھی میمز بن رہی ہیں، انڈیا پہ بھی لوگ اس پہ خبریں لگا رہے ہیں اور اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے ملک میں حالات ہیں ان کی لیڈرشپ کے بھی یہی حالات ہیں، ہر موقع کو اپنی ذاتی پبلسٹی کے لیے استعمال کرنے سے باز نہیں آتے۔ اچھا، ایک اور جو خبر ہے، خبر یہ ہے کہ اب کوئی بھیکاری سعودی عرب نہیں جا سکے گا۔ جی ہاں جی، یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ محسن نقوی صاحب نے سعودی سفیر سے ملاقات کی اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اب کسی بھیکاری کو جو ہے ہم سعودی عرب نہیں جانے دیں گے، کیونکہ بھیکاری وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کرواتے ہیں۔ ویسے بھیکاری پاکستان سے تو پوری دنیا میں ہم نے سنا جاتے ہیں، پر اینی وے یہ سعودی عرب اب امید ہے کوئی بھیکاری نہیں جا سکے گا۔ مجھے تو مشکل ہے، لگتا ہے کہ کیسے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھیکاری ہے یا نہیں بھیکاری۔ تو پر اینی وے حکومت پاکستان نے ان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب ہم کسی بھی بھیکاری کو جو ہے آپ کے پاس یا آپ کے ملک میں نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، پی ٹی آئی کا جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ تنقید ہوتی رہی کہ اس کا نام آ گیا، اس کا نام آ گیا، خواتین کی نشستوں پہ اس کا نام دے دیا گیا، اس کا نام دے دیا گیا، کمل شوزب صاحبہ پہ بھی تنقید ہوتی رہی، دیگر لوگوں کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی۔ تو میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے، اب اس میں جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے اس میں اندر کافی پارٹی کے اندر ان فائٹنگ ہے، اختلافات ہیں، اور اس میں علی امین صاحب نے اپنے بندے دیے ہوئے ہیں اور دوسرے کسی اور نے بندے دیے ہوئے ہیں۔ لوگوں یہ جو کمیٹی ساری بنی ہے اس میں علی امین صاحب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو فہرست آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والی، اس میں جماعت کے اندر شدید اختلافات ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ کنفرم کر سکتا ہوں۔ اس میں ورکرز کے بھی تحفظات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جیل میں گئے تھے ان کو لک آفٹر نہیں کیا گیا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو کے پی میں جن کو سیٹیں دینی تھیں ان کو کے پی میں سیٹیں نہیں دی۔ علی امین نے کہا کہ جناب ان کو وفاق میں سیٹیں دیں، اسی طرح پنجاب میں علیحدہ ایشو ہے، تو جماعت کے اندر اس حوالے سے بنیادی طور پہ اختلافات ہیں۔ اچھا، اب جو
वफाकी हुकूमत है वो केपी हुकूमत के साथ क्या कर रही है, अली अमीन की हुकूमत को जनाब वो कितना सपोर्ट कर रही है और कितना सपोर्ट नहीं कर रही। वैसे तो अली अमीन को बुला लेते हैं हर मीटिंग के अंदर कि जी IMF की मीटिंग है, आप हमारे साथ बैठे हैं, आप ये गारंटी दें तो आप वो करें, तो इसकी मीटिंग है तो उसकी मीटिंग है। अब मुजम्मिल असलम साहब ने जो है उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि IMF की जो कंप्लायंस है उसमें हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आप हमारा पैसा हमें नहीं दे रहे। जी हाँ जी, आप अगर इसकी फिगर्स देखें तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसको वफाकी हुकूमत भी अब कह सकते हैं, उन्होंने 400 अरब रुपया देना है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, लेकिन सिर्फ उन्होंने 70 अरब रुपया एलोकेट किया है और इसके अलावा कुछ भी एलोकेट नहीं किया, अभी तक नहीं दिया। तो ये मुजम्मिल असलम साहब ने कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमसे भी आप कोई कंप्लायंस की जो उम्मीद ना रखें। इस महदूद वसाइल के बावजूद अली अमीन की गंडापुर ने वहां पे सेहत कार्ड को बहाल किया है, वहां पे बहुत सारे और काम किए हैं, वहां पे जो लंगर खाने बहाल किए हैं, दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी आप तारीफ कर सकते हैं। वहां पे जो खान साहब का विजन है, जो वो ये कहते हैं कि जनाब आम गरीब बंदे का ख्याल रखना है, लेकिन अगर ये फंड्स मिले तो ये जो केपी में मर्ज हुए हैं फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स, उन पे ये पैसा लगना है। लेकिन वफाकी हुकूमत जो है ये अली अमीन को पैसा नहीं दे रही है और अभी तक जो है उन्होंने ये पैसा रिलीज नहीं किया। और दूसरी जानिब जो चीफ सेक्रेटरी है नया, वो भी नहीं उनको दिया जा रहा, इसकी भी सूरत हाल वैसे की वैसी ही है। और अब मुजम्मिल असलम साहब ने कहा कि अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएं कि हम आपके साथ ताउन करेंगे। अच्छा जी, ट्रंप के त्यारे को अब हादसा पेश आने लगा था। जी हाँ जी, उनके त्यारे में कोई फनी खबरी हो गई थी, अचानक उनको हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी और फिर वो दूसरा त्यारा लेके गए। हो जाता है, आपको याद होगा कि इमरान खान के भी हेलीकॉप्टर में काफी दफा 2-3 दफा हमने सुना था कि उनकी भी कोई फनी खराबी हुई। आलमी सतह पे दीगर लोगों की भी होती रहती है। तो पहले ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला हुआ, अब उनका जो त्यारा है उसमें फनी खराबी हुई थी और वो त्यारा जो है वो बाल हादसे से बच गया। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के हवाले से खबर ये है कि डिसरप्शन है, सर्विस सही नहीं चल रही है बड़े शहरों में, खुसूसन इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर। ये खबर रिपोर्ट कर रहा है ट्रिब्यून। कुछ दोस्तों से भी मेरी बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कोई वीडियोस वगैरह डाउनलोड नहीं हो रही, ये इशू बन रहा है। पहले कहा जा रहा था कि शायद कोई फायरवॉल टेस्ट हो रही है, फिर एक सीनियर सहाफी ने खबर दी कि जनाब फायरवॉल का प्रोग्राम तो वो वापस भेज दिया गया चाइना में। अब वो कहा जा रहा है कि जी चाइना में उसे वो मजीद तेज करके वो फायरवॉल को भेज रहे हैं, उसके जो है नट पुर्जे उसके कस रहे हैं। आई डोंट नो, हुकूमत इस पे वाजे करे कि हुकूमत क्या कर रही है। सहाफी खबरें देते हैं तो उसी तरह खबरें हमारे सामने आती हैं। पर एनीवे, सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर ये डिसरप्शन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आम सार्फिन। अच्छा जी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक मुकदमे की सुमात के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है। उन्होंने जनाब वाइल्ड लाइफ का जो बोर्ड है उसकी जो चेयरपर्सन की बरतरफी और वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने की नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद रोक दिया उन्होंने। इस पे उन्होंने काफी हुकूमत की ले दे भी की है। अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि जनाब ये ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने सारा निजाम वगैरह संभाला हुआ है। तो ये उन्होंने काफी कल जो है सख्त रिमार्क्स वगैरह दिए। पर एनीवे, जो नजम सेठी साहब हैं उनका प्रोग्राम का मैं क्लिप देख रहा था, नजम सेठी साहब ने भी फरमाया कि चीफ जस्टिस को समझ आ गई है कि अब वो घर जाने वाले हैं। उन्होंने अपनी साख बहाल करने के लिए हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई धमाका, कोई जजमेंट दे देनी है। नजम सेठी ये वो कह रहे हैं कि जी अब वो पहले तो एक्सटेंशन का मामला चल रहा था सारा, वो कह रहे थे, अब कहा जा रहा है कि जी वो जो मखसूस नशिस्तों वाले केस की वजह से एक्सटेंशन वाला मसला बन जाएगा। तो नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को समझ आ गई है कि वो घर जा रहे हैं, इस वजह से अब वो जाते जाते एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के खिलाफ कोई इस किस्म का फैसला दे जाएंगे। ये नजम सेठी साहब का कहना है जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, बिलावल साहब ने यह फरमाया कि जजेस बायस हैं, वो पीटीआई के हक में हैं, पीटीआई के हक में फैसले देते हैं और जिस किस्म की बातें उन्होंने गुज़िश्ता रोज की, मैंने आपसे गुज़िश्ता रोज भी अर्ज किया था कि आइन के ऊपर और अदलिया के ऊपर अगर कोई इस वक्त हमला आवर है, कोई ये कहता है, इल्जाम किसी पे लगाता है, तो मेरे ख्याल में उसमें सफ़े अव्वल का जो दस्ता है उसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जिस तरह से ये बातें करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने पंजाब में इंतखाबात नहीं करवाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अब दोबारा जिस तरीके से जज साहिबान के हवाले से, अदलिया के हवाले से बिलावल साहब ने गुफ्तगू की है, पहले वो गायब रहे
पता नहीं किधर थे, अमेरिका में थे, किधर थे, और अब वो अचानक आए हैं सामने और आते साथ ही उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी। वहां पे जो सऊदी अरब से आए हुए मेहमान भी बैठे हुए थे, तो उसके ऊपर उमर अयूब साहब ने कहा, ये कौमी असेंबली के अंदर उन्होंने तकरीर की थी, तो उमर अयूब साहब ने कहा कि इन्होंने ये ख्याल भी नहीं किया कि सऊदी अरब से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए हुए हैं, पर एनीवे किसी ने इनको हिदायत दी होगी, किसी परेड ग्राउंड से इनको हिदायत मिली होगी, तो ये आके इन्होंने ये सारी बातें कर दी। तो उमर अयूब साहब ने तंजन ये बात की और इशारा किया कि ये जो है कठपुतली है बिलावल और किसी के कहने पे चलता है। ये उमर अयूब साहब की बात है जो मीडिया में रिपोर्ट हुई, जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो तकरीर जो है वो दिखाई भी गई और पूरी कौम ने देखी उमर अयूब साहब की तकरीर। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं 75 वर्षों से, और 40 साल से मैं भी सियासत कर रहा हूं, और 39 ईयर्स 39 ईयर्स कुछ भी नहीं हुआ, और आप दर्जनों मेरे ऊपर FIRs हो गई हैं, तो क्या वजह, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बड़ा वैलिड एक क्वेश्चन है कि वजीर खारजा हो एक दिन और अगले दिन हम उसको गद्दार बना दें, और फिर दोबारा जनाब वो आगे फिर भी कोई इंपॉर्टेंट ओहदा ले ले। ये माजी में बहुत सारे लोगों को गद्दार बनाया गया, और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासी हकीकत हैं, और इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता उनकी सियासी हकीकत से। और यही वजह है कि आज जो लोग अरशद नदीम के आलमी सतह पे बड़ा हीरो बनने की मिसालें दे रहे हैं, जो यकीनन वो हीरो है, इनकी सियासी जमीन इतनी बंजर है कि आलमी सतह पे किसी हीरो से मुआवजा करने के लिए, किसी पाकिस्तानी हीरो से मुआवजा करने के लिए इनको फिर भी मिसाल इमरान खान की देनी पड़ती है। तो शाह साहब ने सही कहा कि इमरान खान जो है वो एक हकीकत है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।